پاکستان کی تاریخ میں کراچی وہ شہر ہے جس نے ترقی، ہجرت، صنعت اور تجارت کے ساتھ ساتھ آگ کے بے شمار ہولناک سانحات بھی دیکھے ہیں۔ یہ سانحات محض حادثات نہیں تھے بلکہ انسانی غفلت، ریاستی کمزوری، حفاظتی قوانین کی مسلسل پامالی اور منافع کی اندھی دوڑ کی تلخ علامت بن کر سامنے آئے۔ 1947 سے لے کر جنوری 2026 تک کراچی میں کم از کم 15 سے 20 بڑے آتش زدگی کے واقعات ریکارڈ پر موجود ہیں، جن میں سینکڑوں قیمتی جانیں ضائع ہوئیں اور اربوں روپے کا نقصان ہوا، مگر اس کے باوجود سبق سیکھنے اور اصلاح کا عمل کہیں دکھائی نہیں دیتا۔ یہ آگ زیادہ تر فیکٹریوں، شاپنگ مالز، مارکیٹوں، گوداموں اور صنعتی علاقوں میں بھڑکی، جہاں ناقص برقی نظام، غیر قانونی تعمیرات، فائر ایگزٹ کی عدم موجودگی، بند دروازے، لوہے کی سلاخوں والی کھڑکیاں اور ریاستی اداروں کی خاموشی نے آگ کو ایک اجتماعی موت میں بدل دیا۔ یہ واقعات محض اعداد و شمار نہیں بلکہ ایک ایسا مسلسل سلسلہ ہے جو ہر بار ہمیں خبردار کرتا ہے اور ہم ہر بار بے حسی سے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اس سیاہ تاریخ کا سب سے ہولناک اور دل دہلا دینے والا باب 11 ستمبر 2012 کو رقم ہوا، جب کراچی کے علاقے بلدیہ ٹاؤن میں واقع علی انٹرپرائزز نامی گارمنٹس فیکٹری میں آگ بھڑک اٹھی۔ 3 منزلہ اس عمارت میں اس وقت سینکڑوں مزدور کام کر رہے تھے۔ آگ لگتے ہی لوگ جان بچانے کے لیے دروازوں کی طرف لپکے، مگر زیادہ تر دروازے بند تھے اور کھڑکیوں پر لوہے کی سلاخیں نصب تھیں۔ نتیجتاً مزدور زندہ جلتے رہے یا دم گھٹنے سے تڑپ تڑپ کر جان سے گئے۔ اس سانے میں 299 افراد جاں بحق اور 600 سے زائد زخمی ہوئے، جو پاکستان کی صنعتی تاریخ کا بدترین حادثہ قرار دیا جاتا ہے۔ ابتدائی اطلاعات میں آگ کی وجہ بجلی کا شارٹ سرکٹ بتائی گئی، تاہم بعد کی تفتیش میں یہ انکشاف سامنے آیا کہ آگ مبینہ طور پر بھتہ نہ ملنے پر جان بوجھ کر لگائی گئی تھی۔ تحقیقات کے دوران فیکٹری مالکان ارشد بھیلا اور شاہد بھیلا، ایک سیاسی جماعت سے تعلق رکھنے والے کارکن رحمان بھولا اور حماد صدیقی، جبکہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اور لیبر ڈپارٹمنٹ کے بعض افسران کو بھی ذمہ دار قرار دیا گیا، جنہوں نے حفاظتی قوانین پر عمل درآمد یقینی نہیں بنایا۔ مقدمات درج ہوئے، گرفتاریاں عمل میں آئیں اور 2020 میں انسداد دہشت گردی عدالت نے 2 ملزمان کو سزائے موت سنائی۔ جرمن کمپنی کک نے متاثرین کو تقریباً $50 لاکھ بطور معاوضہ ادا کیے، مگر اس کے باوجود متاثرہ خاندان آج بھی مکمل اور حقیقی انصاف کے منتظر ہے۔ بلدیہ کا سانحہ آج بھی ریاستی بے حسی کی ایک زندہ علامت ہے۔ افسوسناک امر یہ ہے کہ اس سانحے کے بعد بھی حالات میں کوئی بنیادی تبدیلی نہ آ سکی۔ 27 اگست 2021 کو کراچی کے مہران ٹاؤن میں واقع ایک کیمیکل فیکٹری میں آگ لگی۔ کثیر منزلہ عمارت میں کیمیکل کی موجودگی کے باعث آگ نے چند ہی لمحوں میں پورے فلور کو لپیٹ میں لے لیا۔ مزدور باہر نکلنے کی کوشش کرتے رہے مگر دروازے اور کھڑکیاں سیکورٹی سلاخوں سے بند تھیں۔ اس واقعے میں تقریباً 16 مزدور جاں بحق ہوئے، جن میں اکثریت دم گھٹنے کے باعث جان سے گئے۔ تفتیش میں فیکٹری کا غیر قانونی ہونا، حفاظتی انتظامات کی شدید کمی اور سرکاری نگرانی کی ناکامی سامنے آئی۔ اگرچہ مقدمہ درج ہوا اور انکوائری شروع کی گئی، مگر کوئی ایسی سزا سامنے نہ آ سکی جو آئندہ کے لیے مثال بن سکے۔ اسی تسلسل میں 25 نومبر 2023 کو راشد مناس روڈ پر واقع RJ شاپنگ مال میں آگ بھڑک اٹھی۔ اس وقت مال میں خریدار موجود تھے۔ ناقص وینٹیلیشن اور فائر الارم سسٹم کی عدم موجودگی کے باعث دھواں تیزی سے پھیل گیا۔ اس سانے میں 11 افراد جاں بحق ہوئے اور 22 زخمی ہوئے۔ مال کو عارضی طور پر سیل کیا گیا اور انکوائری کا اعلان ہوا، مگر عملی احتساب ایک بار پھر دکھائی نہ دیا۔ چند ہی دن بعد 6 دسمبر 2023 کو عائشہ منزل کی ایک کمرشل عمارت میں واقع فرنیچر سٹور میں آگ لگی، جو دیکھتے ہی دیکھتے دیگر دکانوں تک پھیل گئی۔ اس حادثے میں 3 افراد جان سے گئے۔ غیر قانونی تعمیرات اور فائر سیفٹی کے ناقص انتظامات کو وجہ قرار دیا گیا، مگر انجام وہی روایتی فائلوں تک محدود رہا۔ بعد ازاں نومبر اور دسمبر 2025 میں کراچی کے مختلف علاقوں میں آگ کے متعدد واقعات پیش ہے۔ بعض میں جانی نقصان نہیں ہوا مگر شدید مالی نقصان اس حقیقت کی نشاندہی کرتا ہے کہ شہر کا انفراسٹرکچر مکمل طور پر خطرے کی زد میں ہے۔ جنوری 2026 کے واقعات نے تفتیش کو مزید گہرا کر دیا۔
10 जनवरी को फेडरल बी एरिया इंडस्ट्रियल जोन की एक टाइल फैक्ट्री में आग लगी। 16 जनवरी को कराची पोर्ट के वेस्ट वार्फ पर कंटेनर्स में आग भड़क उठी और फिर सानिया गोल प्लाजा ने कराची की तारीख में एक और जलता हुआ बाब रकम कर दिया। सानिया गोल प्लाजा कराची के कल्ब एम ए जिनाह रोड पर वाक़े एक बड़े और मसरूफ शॉपिंग सेंटर में पेश आया। ये अलमनाक आतिशज़दगी 17 जनवरी 2026 की रात तकरीबन 10 बजे शुरू हुई। इब्तदाई तौर पर आग ग्राउंड फ्लोर पर वाक़े एक आर्टिफिशियल फूलों की दुकान में लगी, मगर चंद ही लम्हों में शोले बेकाबू होकर पूरी इमारत में फैल गए। आग की शिद्दत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसे बुझाने में रेस्क्यू इदारों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा और तकरीबन 33 घंटे की मुसलसल जिद्दोजहद के बाद इस पर काबू पाया जा सका। ताहम उस वक्त तक गोल प्लाजा मुकम्मल तौर पर खंडर बन चुका था। गोल प्लाजा एक वसी तिजारती मरकज था जहां 1200 से ज्यादा दुकानें कायम थीं। इस साने में ये तमाम दुकानें जलकर खाक सतर हो गईं, जिनके नतीजे में अंदाजन 6000 से ज्यादा अफराद बरह रास्त बेरोजगार हो गए। इब्तदाई तखमीनों के मुताबिक माली नुकसान 10 अरब रुपए से तजावुज कर चुका है। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मलबे से तकरीबन 1.5 किलो सोना भी बरामद हुआ, जिसकी मालियत और कानूनी हैसियत के तयन की तहकीकात की जा रही है। इंसानी जानों का नुकसान इस साने का सबसे दिल दहला देने वाला पहलू है। मुख्तलिफ मराहिल पर सामने आने वाली इत्तलात के मुताबिक जाँ बहक अफराद की तादाद तकरीबन 71 से लेकर 80 के दरमियान बताई जा रही है, जबकि 20 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। इब्तदाई तौर पर 14 अमवात की तस्दीक की गई थी, मगर जैसे जैसे सर्च ऑपरेशन आगे बढ़ता गया मलबे से मजीद लाशें बरामद होती रही। इसके अलावा 77 से 83 अफराद के ताहाल लापता होने की इत्तलात है, जिनकी तलाश के लिए रेस्क्यू टीमें दिन रात मसरूफ हैं। लाशों की शनाख्त एक निहायत मुश्किल और सब्र आजमा मरहला साबित हो रही है, क्योंकि कई लाशें पूरी तरह झुलस चुकी हैं। इसी वजह से DNA टेस्टिंग के जरिए शनाख्त का अमल जारी है और अब तक 22 से 28 लाशों की शनाख्त मुकम्मल की जा चुकी है। बाज़ वाक़यात निहायत दिलखराश हैं, जिनमें एक ही खानदान के 4 अफराद की लाशों की DNA के जरिए शनाख्त हुई, जिनके बाद उनकी नमाज जनाजा अदा की गई। ये मनाजर देखकर पूरा शहर सोग में डूबा हुआ महसूस होता है। साने के 10 दिन गुजरने के बावजूद सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। माहिरीन ने इमारत को इंतहाई मखदूश करार देते हुए इसे गिराने की सिफारिश की है, क्योंकि किसी भी वक्त मजीद नुकसान का खदशा मौजूद है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक गोल प्लाजा की इंतजामिया की नाकिस कारकर्दगी, फायर सेफ्टी की नाकामी, इंतजामात और बिल्डिंग कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ इस साने की बुनियादी वजूहात हैं। मुतासरा ताजरों का कहना है कि आग लगने के बाद पहली फायर ब्रिगेड तकरीबन 45 मिनट की ताखीर से मौका पर पहुंची, जबकि पानी की रीफिलिंग और दीगर बुनियादी सहूलियात का भी शदीद फुकदान था। इस वाक़े का मुकदमा नबी बख्श थाने में गफलत, लापरवाही और इंसानी जानों को खतरे में डालने के दफात के तहत नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया है। ताहम ताहाल किसी बड़ी गिरफ्तारी की तस्दीक सामने नहीं आ सकी। सियासी सतह पर भी इस साने ने शदीद रद्द अमल को जन्म दिया। मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं ने एक दूसरे पर इल्जामात आयद किए। MQM के बानी अल्ताफ हुसैन ने आला सतही तहकीकात का मुतालबा करते हुए कहा, ये माज एक हादसा नहीं बल्कि इसके पासे पर्दा मुमकिन तौर पर संगीन अवामिल कार फरमा हो सकते हैं। उन्होंने सूबाई हुकूमत और फायर ब्रिगेड की कारकर्दगी पर सख्त तनकीद की। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने फायर सेफ्टी से मुतालिक मुफ्त तरबियती प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान किया और एक जाँ बहक शख्स के खानदान की कफालत की जिम्मेदारी लेने का भी ऐलान किया। दूसरी जानिब बाज़ सियासतदानों ने मेयर कराची पर तनकीद करते हुए इस्तीफे का मुतालबा किया, जबकि बाज़ हलकों ने इन बयानात को सानहे पर सियासत करार दिया। ये सानहा एक बार फिर कराची में फायर सेफ्टी के नाकिस इंतजामात, गैर कानूनी तामीरात और बिल्डिंग कोड पर अमल दरामद की संगीन कमी को बेनकाब करता है। मुतासरीन के खानदान शदीद कर्ब और सदमे की कैफियत में है, जबकि लापता अफराद के लवाहिकीन आज भी प्लाजा के बाहर अपने प्यारों की किसी खबर के मुंतजर खड़े हैं। हुकूमत की जानिब से ताहाल किसी जामा रिलीफ पैकेज का ऐलान नहीं किया गया, अगरचे तहकीकात का अमल जारी है। गोल प्लाजा का सानहा महज एक इमारत के जलने की कहानी नहीं, बल्कि ये एक ऐसा इज्तमाई अलमिया है जो कराची के शहरियों से बार बार ये सवाल करता है कि आखिर इंसानी जान की कीमत कब समझी जाएगी।